चौपाई। इस प्रकार सिख ने उपदेशें, सुन तारे जे भाग विशेषें। वहर अखेर वृत्त को करें, संग खालसा बन में फिरें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जियो। गरीब नवाज सतगुरु नौवें पातशाह वैराग त्याग अनुराग दी महान मूरत श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी दे पवित्र पावन चरण छो प्राप्त इतिहासक स्थान ते जोगो जोगा टल सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन पवित्र हजूरी विच निता प्रति एकत्र होके साहिबे कमाल पंथ दे वाली देग और तेग के धनी श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज जी दे पावन इतिहास की लड़ीवार कथा बहुत ही अदब सत्कार ते शरधा सहित आप जी सरवण कर रहे। कथा निता प्रत होत है सुनहो सिंह सुजान, नानक गुरु गोबिंद सिंह जी सदा करे कल्याण। गरीब नवाज सतगुरु जी खालसे पंथ नूं सुसिक्खित कर रहे हैं। कुरैतां दा त्याग करन दा हुक्म करदे ने, रहनी बहनी दसदे ने और गरीब नवाज पातशाह जिथे रहनी बहनी दसदे ने उत्थे केसां दी महत्ता महाराज जी ने नाल नाल दर्शाई कि भाई जिहड़ा केसा धारी है उही मैनू प्रवान है। नाल बचन कीता कि केस कट्टण दी जिहड़ी रवायत है ये राजे नंदा तो चली है। ब्राह्मणां दे मंत्र शक्ति ना चल सके, वो शक्ति तो विहोणे हो जाण, इस करके उन्हां दे केस कट दिते गए और उन्हां कोलों कुछ सलोक बना के श्रुतियां बना के वेदां विच दर्ज करवा दिते कि केस कटने धर्म का एक अंग है। ये वचन महाराज गुरु कलगीधर जी ने खालसे पंथ नूं सरवण कराए। वचन कीता केसाहीण न मंत्र फुरै, जिहड़ा केसां तो विहूणा है उन्होंने गुरमंत्र नहीं फुरदा। गुरमंत्र की कला उहदे अंदर नहीं वरतदी, शक्ति गुरमंत्र की नहीं वरतदी। ये पावन बचन आपां कल की कथा विच बड़े विस्तार सहित सरवण कीते हैं। आओ अगलेरा प्रसंग मन बिरतियां एकागर करके सरवण करिए। पंथ दे वाली चिट्टियां बाजां वाले शमशेरे बहादुर दे गुर तेग के धनी सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी दे पवित्र चरनां दा ध्यान अपने हिरदियां च वसाइए, हाजरियां लवाइए। समूह माई भाई अपनी रसना नूं पवित्र करो ते आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। चौपाई। इस प्रकार सिख ने उपदेशें। इस प्रकार नाल सतगुरु कलगीधर पातशाह जी महाराज अपने सिखां नूं खालसे नूं पंथ नूं उपदेश बख्शिश करदे हन। सुन तारे जे भाग विशेषें। जिन्हां गुरसिखां दे विशेष भाग ने, बड़े भाग ने, सर्वोत्तम कर्म ने। सतगुरां दा पावन उपदेश सुन के वो गुरसिख उस उपदेश नूं अपने हिरदे च धारण करदे हन।
ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਵਹਿਰ ਅਖੇਰ ਬ੍ਰਿਤ ਕੋ ਕਰੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਸਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਖੇਰ ਬਿਰਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਅਕਸਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਚੜੇ ਹਨ। ਸੰਗ ਖਾਲਸਾ ਬਨ ਮੈਂ ਫਿਰੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪੰਥ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਤਿਆਰ ਯੋਧੇ ਸਿੰਘ ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਕੀਤਕ ਗ੍ਰਾਮ ਛੀਨ ਕਰ ਲੀਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ ਖਾਲਸੇ ਨੇ। ਸੋਧਾ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਆਲਸੂਨ ਹੈ, ਬਜਰੂੜ ਹੈ, ਨੂਹ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸਨ ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਕੀਤਕ ਪੇਟ ਦੇਹ ਡਰ ਪੀਨੇ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭੇਟਾਵਾਂ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਅਰਪਦੇ ਹਨ। ਜਿਨੇ ਮਿਲੇ ਗਰਭ ਕੁਛ ਤਰੈ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਹੰਕਾਰੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਨ, ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੇ, ਰੰਗੜਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਤਿਨ ਹਿਤ ਬ੍ਰਿੰਦ ਖਾਲਸਾ ਚਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਜਾ ਕੇ ਸੋਧਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ, ਪੰਥ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਭਾਈ, ਪੰਥ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਰੈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤਹਾਂ ਮਨ ਭਾਇਓ। ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ। ਜਿੱਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਹੈ, ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਭਾਜੈ ਤਜੈ ਗ੍ਰਾਮ ਡਰ ਪਾਇਓ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਾਪੀ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਦਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੰਡ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਗੁਨਹਗਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੰਡ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਖੀ ਵਡਾਏ ਪੁੰਜ ਲੈ ਆਵੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਵੱਢ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੰਡ ਤਾਂ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਖੋਹਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭਰਪਾਈ ਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸਿੰਘ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੇਰ ਪੰਜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸੀ ਬੋਲੇ ਵਿੱਚ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਤੁਰੰਗ ਸੁਖਾਵੇ। ਔਰ ਫਸਲਾਂ ਲਿਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇਖੈ ਦੁੱਖ ਲਹੇ। ਉਧਰ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕੋਲ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆਉਂਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਭੀਮ ਚੰਦ। ਤੋ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਡਾਢਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੜ ਨੈ ਸਕੈ ਤਰਾਸ ਮਨ ਲਹੈ। ਲੜਨ ਜੋਗਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਭੀਮ ਚੰਦ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਲੜ ਸਕੇ। ਲੜਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਭੈ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਰਸ ਬੀਰ ਮਝਾਰਾ। ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੀਰ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਹੇ ਜੰਗ ਕੋ ਸਦਾ ਅਖਾਰਾ। ਜਾਣਦਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਭਖੇ ਰਹਿਣ, ਯੋਧੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣ, ਜੂਝਦੇ ਰਹਿਣ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੀ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਨਿਤ ਲੜਨ ਸਿਖਾਵਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਹੱਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਜੰਗੀ ਵਿਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਰਕਨ ਗਨ ਸਨ ਬੈਰ ਬਧਾਵਨ। ਉਧਰ ਮਲੇਛਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵੈਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਣ ਜੇ ਕਰਤ ਰਹੇ ਗੋ ਪੰਥਾ। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪੰਥ ਜੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਯੁੱਧ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਸ਼ਸਤਰਨ ਕੀ ਸਿੱਖੇ ਸੰਥਾ। ਤੇ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਖੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਉਣੇ ਸਿੱਖ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵਰਣ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਥ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਹਥਿਆਰ ਨ ਮਾਰੇ। ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ, ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣੇ, ਕਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਚਿਤ ਬਲ ਤੇ ਰਾਜ ਸੰਭਾਰੇ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਆਪ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜਾਪਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਝੁਲਾਉਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਸ਼ਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਮਨ ਕੋ। ਇਹ ਆਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਆਕੀ ਰਹਿ ਨਾ ਕੋਏ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਤਖਤ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤੇ ਚਿਤ ਚਾਹਤ ਨਿਤ ਰਨ ਕੋ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਿਤ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਔਰੰਗਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਮਲੇਛਾਂ ਤੇ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਤੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਖੇਰਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਤ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਬਖੇੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਬਤ ਪਤੀ ਪੁੰਜਨ ਸਨ ਚੇਰਾ। ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਝੇੜਾ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਝੇੜਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤਰਾਸਤ ਹੋਏ ਲੜਤ ਨੈ ਕੋਈ। ਪਰ ਉਹ ਡਰੇ ਹੋਏ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨ ਕੇ, ਭੈ ਮੰਨ ਕੇ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਰਕਨ ਕੀ ਸਹਾਏ ਚਾਹੇ ਸੋਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਭੈ ਲੱਗਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੜ ਹਟੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਰ ਦਾ ਹੀ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗਰਭ ਪਠਾਵਤ ਰਹੇ ਵਿਸਾਲਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦਾਨ ਦਕਸ਼ਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ।
ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ। ਜਾਤ ਵਕੀਲ ਸੁਨਾਏ ਕੁਚਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੁਚਾਲ ਤਰੀਕਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਮਾਰੀ ਧੂਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫਤੂਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰਨ ਕੋ ਚੀਨਤ ਭੂਮ, ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧਰਤੀ ਖੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਖੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਗਿਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਜੇ ਗ੍ਰਾਮ ਉਜਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਔਰ ਪਹਾੜੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਲੂਟੇ ਕੂਟੇ ਸਭ ਹਮ ਮਾਰੇ, ਔਰ ਉਹ ਲੁੱਟਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਮ ਪੁਕਾਰ ਨਿਤ ਕਰਤੇ ਰਹੇ, ਏਦਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਹਾੜੀਏ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੋ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਸਨ ਸੰਧੀ ਵਾਰਤਾ ਕਹੇ, ਉਧਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਬਰਖਲਾਫਤ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਧਰ ਪਹਾੜੀਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਸੰਧੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਨਾਲ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਤੋਹਫਾ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਫਲਾਂ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਕਦੇ ਮੇਵੇ ਭੇਜ ਦੇਣੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂ। ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰੋ। ਇਹ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਕੂਟ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾ ਨੀਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਲੋਸ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਛੁਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟਣੀਆਂ। ਤੋ ਬਾਹਰੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੈਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਮਹੀ ਕੇਤਕ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਓ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਲੁਕਿਆ ਛਿਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਕੀ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰਨ ਨੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਲਾਬੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਖੋਟੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ। ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਪਰਬ ਦਿਨ ਆਇਓ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੇਲਾ ਆਇਆ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਸਨ।
ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੇਲਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਲੱਗਣਾ, ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੋਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਲਾ ਲੱਗਣਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਚੱਲੀਏ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਨੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਨਾਲੇ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਵੇਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਧੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕਾਂਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਸਮਤ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ। ਕੁਛ ਕੁ ਸੈਨ ਲੈ ਸਿੰਘਨ ਕੇਰੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਕੁਝ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 94 ਯੋਧੇ ਸਨ, ਉਹ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਏ। ਪਏ ਤਿਆਰ ਚੱਲ ਬੇ ਤਿਸ ਬੇਰੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਚੱਲਣ ਲਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਆਦ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਆਦਿਕ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਨ। ਰੁਖ ਗੁਰ ਕੋ ਲਖ ਸਦਨ ਆਬਾਦ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਰੁਖ ਵੇਖਿਆ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸੇ ਹਨ ਨਾਲ। ਗਮਨੇ ਪ੍ਰਭ ਅਸਵਾਰੀ ਛੜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੋਹਣੀ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰੇਰ ਤੁਰੰਗ ਬਾਗ ਕਰ ਫੜੀ, ਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਨਾਲ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਘਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਹਨ। ਮਜ਼ਲ ਦੂਰ ਕੀ ਕਰਤ ਸਿਧਾਰੇ, ਔਰ ਦੂਰ ਦੀ ਮੰਜ਼ਲ ਕੀਤੀ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿਣ ਵਿਖੇ ਦਿਨ ਅਲਪ ਵਿਚਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੇਲਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸਨ, ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਮੱਜਲ ਮਾਰਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਥਲ ਮੈਂ ਤੀਰਥ ਸਮੁਦਾਏ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਥਨੇਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਥਾਨ ਈਸ਼ਵਰ, ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਥਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਥਨੇਸਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਥਾਨੇਸਰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਵਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੋਵਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਰੋਵਰ, ਉਹਦੇ ਕੰਢੇ ਕੰਢੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੋ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਨਗਰ ਥਨੇਸਰ ਮੈਂ ਚੱਲ ਆਏ, ਥਨੇਸਰ ਨਗਰ ਚ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਚੱਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ। ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ ਮੈਂ ਤੀਰਥ ਮਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪੂਰਬ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੋਵਰ ਤੀਰਥ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਹਿਤ ਚਾਹਤ ਭੇ ਤਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਦੱਖਣੀ ਬਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਡੇਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਉਤਰੇ ਪੁੰਜ ਤੀਰ ਨਰ ਨਾਰੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਰ ਨਾਰੀਆਂ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕੰਢੇ ਤੀਰਥ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੇਲਾ ਪਇਓ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੋ ਭਾਰੀ, ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਮੇਲਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਇਸ ਮੇਲੇ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਰੇ ਨਗਰ ਤੇ ਪਰੀ ਜਮਾਤ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਉਤਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਜੋਗੀ ਜਗ ਮੈਂ ਵਿਖਿਆਤ, ਜਿਹੜੇ ਯੋਗੀ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਦੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਇੱਥੇ ਉਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਦਨ ਨਾਥ ਸਭ ਵਿਖੇ ਮਹੰਤ, ਇਹਨਾਂ ਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮਹੰਤ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਯੋਗੀ ਮਦਨ ਨਾਥ।
ਮਦਨ ਨਾਥ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੰਤ ਇਹਨਾਂ ਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰਮੌਰ ਹੈ। ਤਿਨ ਦੇਖੇ ਆਵਤ ਭਗਵੰਤ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ 10ਵੇਂ ਮਾਲਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ ਹਨ। ਆਗੇ ਹੋਏ ਮਿਲਿਓ ਤਿਸ ਬਾਰੀ, ਮਦਨ ਨਾਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਮੁਖ ਆਦੇਸ਼ ਆਦੇਸ਼ ਉਚਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੋਗੀ ਜਦੋਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਆਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਆਦੇਸ਼ ਆਦੇਸ਼, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਿਆ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਾ ਆਦੇਸ਼। ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼। ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨਾਥ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਮੁਖੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਆਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ। ਹਰੇ ਪਏ ਅਵਲੋਕ ਗੁਸਾਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਚੰਗੀ ਨੀਅਤ ਵਾਲਾ ਨਾਥ ਯੋਗੀ ਸੀ, ਪਖੰਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਧਕ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਵਿਨਿਮਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਮਦਨ ਨਾਥ ਸਿੱਧ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੀ, ਸਾਧੂ ਸੀ, ਯੋਗੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਆਦੇਸ਼ ਬੁਲਾਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ। ਉਨ ਜੋਗੀ ਨੇ ਬੂਜਨ ਕਰੇ, ਜੋਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬੁਰਕਾ ਸ਼ੇਰਨ ਕੋ ਤਨ ਤਰੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੋਧਿਆਂ ਤੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਵਾਲਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਕਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਬਾਹਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਹੈ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਪੱਥਾ ਹੈ, ਹੱਥ 'ਚ ਧਨਕ ਹੈ, ਗਾਤਰੇ ਤਰਫ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ, ਨਾਲ ਰਾਮ ਜੰਗੇ ਪਏ ਨੇ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਨੇਜੇ ਬਰਛੇ ਕਟਾਰਾਂ ਢਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਯੋਧਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਰਨੀ ਸਿੱਧੋਂ ਕੀ ਸ਼ੁਭ ਧਾਰੀ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਰਨੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ, ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋ, ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਤ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ। ਅੰਦਰ ਆਪ ਜੀ ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਤਮਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ, ਮਹਾਤਮਾ ਹੁੰਦੇ, ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਹੋ। ਬਾਹਰੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੁਮਰੀ ਅਦਭੁਤ ਬਾਤ ਵਿਚਾਰੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਅਚਰਜ ਖੇਡ ਹੈ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ, ਸੰਤ ਵੀ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅਦਭੁਤ ਖੇਡ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੂਰਮਤਾਈ ਨੂੰ ਔਰ ਸੰਤਗੀਰੀ ਨੂੰ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਬ ਕਲਗੀਧਰ ਬਹੁ ਸਨਮਾਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਯੋਗੀ ਦਾ। ਆਖਿਆ ਯੋਗੀ ਮਦਨਗਿਰੀ ਜੀ, ਮਦਨ ਨਾਥ ਜੀ ਆਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੋ। ਬੜਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਮਦਨ ਨਾਥ ਦਾ। ਸੁਨੋ ਨਾਥ ਜੀ ਕੀਨ ਬਖਾਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਦਨ ਨਾਥ ਜੀ ਸੁਣੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਰਕ ਗੁਫਤਾਰ ਅਧਿਕ ਜਗ ਮਾਈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲਾ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਲੇਛਾਂ ਦੀ ਗੁਫਤਾਰ ਹੈ। ਗੁਫਤਾਰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਬਲਈਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਮਲੇਛਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪ ਹੁਦਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੰਡ ਬਿਨਾ ਬਸ ਹੋਏ ਸੁਨਾਈ, ਇਹ ਦੰਡ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਆਉਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਾਂਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਬੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੰਡ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਾਬੂ ਆ ਸਕਦੇ। ਕਹਿ ਜੋਗੀ ਚਰਚਾ ਸੁਚਵਾਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਰਤੀ ਸਾਡੀ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਲੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫਕੀਰ ਬੋਲਿਆ, ਨਾਥ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਮਲੇਛਾਂ ਦੀ,
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੋਏ ਕਬੂਲ ਸਿੱਧੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਧਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਹਿਣੀ ਸਿੱਧ ਨਾਨਕ ਕੇ ਫਕੀਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਕੀਰ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਰਹੇਗੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਮਨਸਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਮਲੇਛਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਰਜ ਪੇਖ ਕਾਜ ਦਸਤਗੀਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰੂਪ ਭੇਸ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਦਸਤਗੀਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਉ ਦਿਲ ਨੇਕੀ ਹੋਏ ਜਵਾਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨੇਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਜਵਾਲਾ ਵਾਂਗੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਕਰਨੀ ਕੁਦਰਤ ਕੇਰ ਖਿਆਲ। ਸੁਭਾਵਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਮ ਕਹਿ ਸੁਨ ਕੇ ਆਪਸ ਮਈਆ। ਕੁਦਰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਲੇਛਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਮਲੇਛਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਲਾ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਮਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਲੇਛਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਏਦਾਂ ਨਾਥ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮਦਨ ਨਾਥ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਰੀਜੇ ਦੋਇ ਦਿਸ਼ ਆਨੰਦ ਲਈਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਮਦਨ ਨਾਥ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮਦਨ ਨਾਥ ਵੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਬਚਨ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਮਨਮੋਹਕ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਮਦਨ ਨਾਥ ਦਾ ਮਨ ਹਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬੋਲਿਓ ਨਾਥ ਬਿਨੈ ਤਹਿ ਸਾਇਤ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਬੋਲਿਆ, ਨਾਥ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕੁਛ ਜੋਗੀ ਕੀ ਚਾਹੀਏ ਹਮਾਇਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਆਪ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਮਾਇਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੋਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਯੋਗੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਤਰਦੰਡ ਨੇ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਇਦਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਾਤ ਸੀ, ਮਦਨ ਨਾਥ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਆ, ਲੰਗੋਟ ਲਾਇਆ, ਸਿਰ ਤੇ ਜਟਾ ਜੂਟ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਵਾਹ ਮਲੀ ਚਿੱਪੀ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਮੇਲ ਸਕਾਰਥ ਰਾਵਰ ਕੇਰਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੇਲ ਹੈ, ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਕਾਰਥੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾਓ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਸੁਨ ਬੋਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਬੇਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਮਦਨ ਨਾਥ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਰਕਾ ਅਮੁੰਡ ਦਵੈ ਫਰਕ ਕਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਯੋਗੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲਾ ਪੰਥ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਯੋਗੀ ਮੁੰਡਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੂੰਹ ਮੁੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਬਣਾਇਆ, ਅਮੁੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮੁੰਡਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਐ ਫਰਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਫਰਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਆਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਆਰਾ ਹੈ। ਉਨ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕਨ ਤੇ ਨਿਆਰਾ, ਰਚਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕਰਾਰਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਥ ਅਸੀਂ ਰਚਿਆ ਖਾਲਸਾ, ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਫਰਕ ਵਾਲਾ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਯੋਗੀ ਜੀ। ਖਾਲਸੇ ਬਲੀ ਸੋ ਕਸੇ ਤਰਕਸ। ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਲੀ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਲੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਆਪ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਸੁਨ ਜੋਗੀ ਨੇ ਬਾਕ ਬਖਾਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਯੋਗੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੋਹੇ ਦਿਖਾਵੋ ਛੋਰੋ ਬਾਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਤ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਰੱਖਿਆ, ਇਤਨਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੀਰ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੀਰ ਚਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਯੋਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਦਨ ਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਲਦੇ ਤੀਰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤਨਕ ਵਿਦਿਆ ਮੈਂ ਸੁਨੋ ਵਿਸਾਲਾ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਨਖ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ, ਤਨਖ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੇ ਮਾਹਰ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਚਾਹੋ ਪਿਖਨ ਇਸ ਕਾਲਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਤਨਖ ਵਿਦਿਆ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤਬ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰ ਗੁਣ ਪਰ ਧਰ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਦਨ ਨਾਥ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਠੋਰ ਤਨਖ ਫੜਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਮਾਨ ਦੀ ਤੰਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾੜਿਆ ਹੈ। ਐ ਚਿਤ ਨੁਖ ਛੋਰਿਓ ਬਲ ਕਰਕੇ, ਤੰਦੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਤਾਈਂ, ਔਰ ਬੜੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਤੀਰ ਛੱਡਿਆ। ਕਿਲਾ ਮੁਗਲ ਕੋ ਹੁਤੋ ਸੁਕੋਸ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉੱਥੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਲਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੋਹ ਦੀ ਵਾਟ ਤੇ, ਤਕਰੀਬਨ 1.25 ਕੋਹ 1.5 ਕੋਹ ਦੀ ਵਾਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਿਲਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ। ਤਿਸ ਕੀ ਦਿਸ਼ ਮਾਰਿਓ ਯੁਤ ਰੋਸ, ਬੜੇ ਰੋਸ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਕਿਲੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧ ਕੇ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ। ਸ਼ਿਖਰ ਦੁਰਗ ਕੇ ਜਬ ਹੂੰ ਗਇਓ, ਉਹ ਤੀਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਗਿਆ, ਉੱਪਰਲੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਜੋਗੀ ਦੇਖਤ ਬੋਲਤ ਭਇਓ। ਉਹ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਹ 1.25 ਕੋਹ ਦੀ ਵਾਟ ਤੇ ਉਹ ਕਿਲਾ ਸੀ, ਕਿਲੇ ਦੇ ਵੀ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤੀਰ ਲੰਘ ਕੇ ਪਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਯੋਗੀ ਬੈਠਾ ਕੋਲ ਵੇਖਦਾ ਸੀ, ਦੰਦਾਂ ਥੱਲੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਚਬਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਵਿਦਿਆ ਤਨਖ ਜੈ ਹੋਏ ਕਮਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਦਿਆ ਤਨਖ ਵਿਦਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕਹਿ ਸਮਤਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਨਖ ਧਾਰੀ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਨਖ ਧਾਰੀ ਵੀ ਆਪ ਜੈਸੀ ਤਨਖ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਮਦਨਗਿਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਚੱਲਦੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਸੀ। ਤਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪ ਗੁਣ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਹੁਨਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਘੋੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਘਰ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵੀ ਘੋੜਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਘੋੜਾ ਵੇਖਦਾ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੀਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ੌਂਕ ਦੀ ਵਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਤੂੰ ਵੀ ਰੱਖੀ ਵਿਖਾ ਖਾਂ ਬਈ। ਤੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜੇ ਮਦਨ ਨਾਥ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਤੀਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪ ਵੀ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣ 'ਚ। ਤਦੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤਨਖ ਧਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹਨੇ ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕਦਾ। ਤ੍ਰੇਤੇ ਮੈਂ ਰਘੁਬਰ ਕੀ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤ੍ਰੇਤੇ 'ਚ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਬੜੇ ਅਮੋਘ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਦੁਆਪਰ ਮੈਂ ਅਰਜਨ ਕੀ ਗੁਨੀ, ਤੇ ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਤੀਰ ਚਲਾਏ ਨੇ। ਮੋਹੇ ਪਇਓ ਅਬ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸੋ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏ ਤੁਮ ਹਾਥ ਤੁਰਕ ਗਨ ਨਾਸ਼, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੀਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਅਵਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਲੇਛਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਮ ਕਟਾਸ ਪਰ ਕਰ ਹੈ ਬਾਸਨ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜੇਲਮ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਟਾਸ਼ ਤੀਰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਾਥ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਕਟਾਸ਼ ਤੀਰਥ ਹੈ
ਕਟਾਸ ਤੀਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਲ ਗੁੰਦਾਈ ਸਿੱਧ ਕੇ ਆਸਨ। ਉੱਥੇ ਬਾਲ ਗੁੰਦਾਈ ਸਿੱਧ ਦਾ ਟਿੱਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡਾ ਆਸਣ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਨਾਥ ਸੀ, ਸਿੱਧ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਲ ਗੁੰਦਾਈ ਸਿੱਧ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੇਲਮ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਕਟਾਸ਼ ਤੀਰਥ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜੇਲਮ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬਾਲ ਗੁੰਦਾਈ ਨਾਮਕ ਸਿੱਧ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਲਦ ਬਬੇਕ। ਉੱਥੇ ਹੈ ਜਲਦ ਬਬੇਕ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਰਨ ਪਾਓ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ, ਮੱਠ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਓ ਤੇ ਚਰਨ ਪਾਓ। ਰਾਖੋ ਭਲੇ ਫਕੀਰੀ ਟੇਕ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਸਭ ਸਿੱਧਨ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ। ਜਦੋਂ ਆਓਗੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਿੱਧ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬਾਲ ਗੁੰਦਾਈ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਆਓਗੇ। ਸਰਬ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੈਲ ਕਰੀਜੈ। ਨਾਲੇ ਉਧਰਲਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇਲਮ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਮੁਸਕਾਏ ਬਖਾਨਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਸੁਨੋ ਨਾਥ ਜੀ ਤਹਾਂ ਨ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਾਥ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹਾਲੇ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੋਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਸ ਨਹੀਂ ਟੱਪਿਆ, ਪਾਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਬਿਆਸ ਤੋਰੇ ਹੀ ਰਹੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸੁਆਮੀ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਾ। ਹੋਇਓ ਹੁਕਮ ਨ ਡਾਡੇ ਕੇਰਾ। ਡਾਡੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਡਾਡਾ ਸਾਡਾ ਸੁਆਮੀ ਬੜਾ ਡਾਡਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ। ਜੋ ਸਭ ਹਿਨ ਤੇ ਬੜੋਂ ਵਡੇਰਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਸਦੀ 13ਵੀਂ ਜਬ ਹੂੰ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ 13ਵੀਂ ਹਿਜਰੀ ਦੀ ਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਰਕਨ ਰਾਜ ਤੇਜ ਬਿਨਸਾਵੇ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਅਸੀਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਬ ਪਹੁੰਚੇ ਗੋ ਪੰਥ ਹਮਾਰਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ, ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ। ਜੇਲਮ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋਇਆ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਡਾਢੇ ਦਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਆਵੇਗਾ ਉੱਥੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਗੁੰਦਾਈ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਪੰਥ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਰਨ ਪਏ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੱਚ ਹੋਏ। ਰਾਜ ਲਏ ਤਿਸ ਦੇਸ਼ਨ ਸਾਰਾ। ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਮੇਰਾ ਪੰਥ ਲਵੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਲਵੇਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਤੀਰ ਗੁਦਾਵਰ ਕੇ ਹਮ ਜੈ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾਥ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਗੋਦਾਵਰੀ ਜੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਤੈਂ ਤੇ ਪੁਨ ਪਰ ਲੋਕ ਸਿਧੈ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਥ ਮਦਨ ਨਾਥ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਤਿਯੁਗੀ ਤਪ ਸਥਾਨ ਹੈ ਗੋਦਾਵਰੀ ਕੰਢੇ, ਤਖਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਨਾਂਦੇੜ। ਉਹ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਵਣਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣਾ। ਸੁਨ ਕਰ ਸਿੱਧ ਸਗਰੇ ਹਰ ਖਾਏ। ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੈਸੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੱਖਿਓ। ਲੀਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀਨ ਤਿਸ ਥਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਈ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਦਿਓ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਗਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦੇਗ ਛਕਾਈ ਸੀ। ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਓ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੁੱਢੇ ਵੀ ਛਕ ਸਕਣ, ਦੰਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਹੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ,
ਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾਚਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖੁੱਲੇ ਗੱਫੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਏ। ਸਭਿਨ ਬੋਰ ਆਦੇਸ਼ ਬਖਾਨੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ। ਸਨਮਾਨਤ ਕਲਗੀਧਰ ਮਾਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ। ਚਲੇ ਅਗਰ ਨਗਰੀ ਮੈਂ ਆਏ, ਏਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਤੀਰਥ ਤੋਂ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਅੱਗੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਕਿਤੇ ਉਤ ਬਚਰੇ ਦੇਖਤ ਥਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਇਧਰ ਬਛੜੇ ਬੜੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ। ਪੁਰਬੀ ਲੋਕ ਕਰ ਗਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰੇ, ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਵੇਖਿਆ, ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੇਖੇ ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਦੇ। ਬਹੁਰ ਅਗਾਰੀ ਨਿਕਸ ਪਧਾਰੇ, ਨਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ ਤੀਰਥ ਪਰ ਆਏ, ਤੀਰਥ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਬਾਈ ਵੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਸਿੰਘ ਉਤਾਰੇ ਦੂਰ ਕਿਥਾਏ, ਔਰ ਸਿੰਘ ਥੋੜੇ ਜੇ ਦੂਰ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਤਾਰੇ। ਆਪ ਬਿਲੋਕੇ ਸੁੰਦਰ ਤੀਰ, ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੀਰ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਮੇਲਾ ਹੋਇਓ ਰਿਓ ਬਹੁ ਪੀਰ, ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਹੋਈ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਏਕ ਅਟਾਰੀ ਅਟਣ ਸ਼ਾਹੂ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਟਣ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਦੀ ਅਟਾਰੀ ਹੈ। ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਟਣ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਟਾਰੀ ਹੈ। ਉਤਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਏ ਤਿਸ ਮਾਹੂ, ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਪਸ਼ਚਮ ਦਿਸ਼ ਤੀਰਥ ਕੀ ਬਾਹੀ, ਇਹ ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੀਰਥ ਦੀ, ਉਸ ਪਾਸੇ। ਨਿਸ ਮੈਂ ਬਾਸ ਕਰਤ ਪੇਤਾਈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਟਣ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਟਾਰੀ ਵਿੱਚ। ਭਈ ਪ੍ਰਭਾਤ ਪੁੰਜ ਦਿਜ ਆਏ, ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਡਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ। ਸੁਧ ਕੋ ਸੁਨ ਸੁਨ ਬਹੁ ਉਤਲਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੁਧ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਉਤਲਾ ਕੇ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਆਏ। ਸਭ ਕੇ ਦਰਬ ਇਕੱਤਰੈ ਦੀਨੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਦਾਨ ਮੰਗਦੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਾਈ ਬਾਪ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਸ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਬੰਟਨ ਕੀਨੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਿਆ। ਰਾਮ ਦੱਤ ਕਿੰਗਰੀਆ ਏਕ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰਾਮ ਦੱਤ ਕਿੰਗਰੀਆ। ਰਾਮ ਦੱਤ ਕਿੰਗਰੀਆ ਨਾਮ ਦਾ ਪੰਡਤ ਸੀ। ਜਿਸਕੇ ਔਰ ਕੁਛ ਗੁਰਨ ਬਬੇਕ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਰਿਓ ਹਜ਼ੂਰ ਬਿਲੋਕਤ ਦਰਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਪੰਡੇ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਬੈਠਾ। ਅਬਿਲਾਖਤ ਕਲਿਆਣ ਅਪਨ ਮਨ, ਇਹ ਕਲਿਆਣ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਦੇਣ। ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਿਖ ਕਯੋ ਸੰਗ ਤੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਰਪਾ ਭਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੋਲੇ। ਜਾਚੋ ਦਿਜ ਸਭ ਕੁਛ ਗੁਰ ਘਰ ਮੈਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਗੋ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਚਾਹੋਗੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੁਨ ਕਲਗੀਧਰ ਤੇ ਵੱਡ ਭਾਗੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਰਾਮਦੱਤ ਕਿੰਗਰੀਏ ਨੇ ਸੁਣੇ। ਬੋਲਿਓ ਵਿਪਰ ਸ਼ਰਹਿ ਅਨੁਰਾਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਂਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਲਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਲੋਭੀ ਨੇ ਲੇਵਨ ਕੇਰਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈਣ ਦਾ ਲੋਭੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕਰ ਪਕੜੋ ਛੋੜੋ ਨੇ ਮੇਰਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲੋ ਤੇ ਛੱਡੋ ਹੀ ਨਾ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲੋ ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਔਰ ਛੱਡੋ ਹੀ ਨਾ। ਕਿਸਹੂ ਕੀ ਹੋਵੇ ਪਹੁੰਚ ਨ ਜਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੋਹੇ ਦੀਨ ਕੋ ਰਾਖੋ ਤਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਯੋ ਸਹਿਤ ਪਰਵਾਰਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਆਖਿਆ ਰਾਮਦੱਤ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਤਹਾਂ ਬੁਲਾਈਏ ਗਾ ਸੁਖ ਪਾਰਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਵੇਂਗਾ ਹੀ ਉੱਥੇ, ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਇੰਨੀ ਸੀ,
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਲ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਮ ਕੈ ਘੋੜਾ ਏਕ ਕਟਾਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਕਟਾਰ, ਦਈ ਅਸ਼ਰਫੀ ਕਿਤਕ ਨਿਕਾਰ, ਔਰ ਕੁਝ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਫੀਆਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਖਿਆ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਦੇ ਕਰ ਕਯੋ ਸਦਨ ਭਰਪੂਰ, ਔਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਜਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਭਰੇ ਰਹਿਣ ਰਾਮਦੱਤ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਦਿਓ ਕਰ ਤੇਰੋ ਰੂਰ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲਈ ਐ। ਬਹੁਰ ਰਾਮਦੱਤ ਕੀ ਗਹਿ ਬਾਹੂ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆ ਫਿਰ ਬਾਹ ਫੜਾ ਰਾਮਦੱਤ, ਫੜ ਲਈਏ। ਰਾਮਦੱਤ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਤੀਰਥ ਕੇ ਤਟ ਤਟ ਚੱਲ ਜਾਹੂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰਥ ਸੀ ਨਾ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੋਵਰ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਰਾਮਦੱਤ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮਦੱਤ ਏਦਾਂ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਦੋਹਾਂ ਜਾਨਾਂ 'ਚ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਟੁਰੇ ਜਾਣ ਕਲਗੀਧਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ। ਵਾਯੂ ਕੌਣ ਤੀਰਥ ਕੀ ਬੈਸੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਯੂ ਕੌਣ ਤੀਰਥ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਨਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹਿ ਗਏ। ਦਰਸੈ ਲੋਕ ਦੂਜ ਸਸ ਜੈਸੇ, ਏਦਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦੂਜ ਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਏਕ ਸੁਦਾਗਰ ਤਬ ਤੈ ਆਇਓ, ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਸੁਦਾਗਰ, ਘੋੜੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ। ਕਰ ਬੰਧਨ ਕੋ ਬਾਕ ਸੁਨਾਇਓ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਆਹੇ ਤੁਰੰਗ ਵਿਕਾਊ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਘੋੜੇ ਨੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਅਬ ਲਗਨੈ ਲੀਨੋ ਕਿਨ ਰਾਉ, ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਰੀਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਨੇ। ਰਾਵਰ ਲਹੇ ਤੋ ਕਰੋ ਦਿਖਾਵਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦਣੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂ। ਆਏ ਹੁਕਮ ਤਕੀਨੋ ਲਿਆਵਨ, ਜੇ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਚੜ ਕੇ ਉੱਪਰ ਫੇਰ ਤਵਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਘੋੜੇ ਮੰਗਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ। ਘੋੜੇ ਚੜ ਕੇ ਦੌੜਾ ਕੇ ਵੇਖੇ, ਚਾਲ ਦਿਖਾਵਨ ਕਰੀ ਕੁਦਾਏ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਵਿਖਾਈ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਤੀਨ ਤੁਰੰਗਮ ਕੀਨ ਪਸੰਦ, ਤਿੰਨ ਘੋੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਚੋਂ। ਚੰਚਲ ਬੇਗੀ ਬਲੀ ਬਿਲੰਦ, ਬੜੇ ਚੰਚਲ ਬਲੀ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਨ ਬੈਠੇ ਦੀਵਾਨ ਲਗਾਏ, ਉਹ ਖਰੀਦ ਲਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਫਿਰਿਓ ਖਾਲਸਾ ਟਿਗ ਸਮੁਦਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸਜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਮੇਲੇ ਕੀ ਸੰਗਤ ਸੁਨ ਕਰਕੇ, ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਸਾਰੀ ਆਈ। ਮਹਾ ਲਾਭ ਕੋ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਰ ਕੇ, ਆਖਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਦੋਹਰਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਨਾਲੇ ਤੀਰਥ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਨਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਕੋ ਪਾ ਆਗਵਨੋ, ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਲੋ ਸੰਗਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਮਿਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਵਨ ਅਰ ਕਵਨੋ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ। ਦੇਖ ਦੇਖ ਮਨ ਕਾਮਨ ਪਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਮਨ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਕੇ। ਸਭ ਦਿਨ ਥਿਰੇ ਰਹੇ ਤਿਸ ਥਾਈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੀਰਥ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਤਿਸ ਬੇਰ, ਦੁਪਹਿਰਾ ਢਲੇ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੋਲ ਹਯਨ ਕੋ ਦਰਬ ਹਜ਼ਾਰ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਈਆ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਮੁੱਲ ਮੰਗਿਆ ਸੁਦਾਗਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਗਇਓ ਸੁਦਾਗਰ ਬੰਧਨ ਧਾਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸੁਦਾਗਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਿਸ ਨਿਸ ਬਸ ਕਰ ਪ੍ਰਾਤ ਇਸ਼ਨਾਨੇ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕੀਤੇ। ਚੜ ਤੁਰੰਗ ਪ੍ਰਭ ਕੀਸ ਪਿਆਨੇ, ਔਰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਚੱਲ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤੀ, ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਅਗਲਿਆਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਕਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ हे अच्युत हे पार ब्रह्म ਅਬਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ हे पूरन हे सर्वमय ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਗੁਣ ਤਾਸ हे संगी हे निरंकार ਏ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ हे गोविंद हे गुण निधान ਕੇ ਸਦਾ ਬਵੇਕ हे अपरंपर हर हरे ਹੈ ਪੀਓ ਅਣਿਆਰ हे संतह कै सदा संग ਧਾਰਾ ਆਧਾਰ हे ठाकुर हों दासरो ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਏ नानक दीजै नाम दान ਰਾਖੋਈ ਐ ਪਰੋਏ आए प्रभ शरणागति ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਿਆਲ एक अखर हर मन बस्त ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਆਲ वाहिगुरु नाम जहाज है ਚੜੇ ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਾਰ जो शरदा कर सेवंदे ਗੁਰ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰ ਨਿਆਰ वाहिगुरु नाम जहाज है ਚੜੇ ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਾਰ जो शरदा कर सेवंदे ਗੁਰ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰ ਨਿਆਰ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।